we here and there, we read or we hear that who is this Baba Saheb Ambedkar? He did not write the constitution. There are so many people who wrote the constitution. Have you heard about this? He is there only as a chairman of the drafting committee, but he is not the one. What is Ambedkar's contribution to constitution? We hear that. And there are people who are saying that, there is one B.N. Rao who wrote the constitution actually. But because of the political reasons, Dalit politics and all that kind of a thing, now people are trying to say it is Baba Saheb Ambedkar who wrote the constitution. And, they are idolizing. This is what we hear. అంబేద్కర్ ఆయన నేనే రాశాను ఈ రాజ్యాంగం అని చెప్పుకోలేదండి. ఆయన ముగింపు ఉపన్యాసం రాజ్యాంగ సభలో ముగింపు ఉపన్యాసంలో ఎవరెవరు ఏమేం చేశారు నేను అవన్నీ తీసుకుని నా పని నేను చేశాను, కానీ దీన్ని రాజ్యాంగం తయారవడంలో ఎంతమంది పాత్ర ఉంది, డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో సభ్యులు ఎవరు, బిఎన్ రావు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఏమేం చేశారు, నేనేం చేశాను అవన్నీ చెప్పుకున్నాడు ఆయన. సో గొప్పవాడు ఎవడు కూడా అంతా నేనే చేసాను చెప్పుకోడు. గొప్పవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే I was there, I also did something, but a lot of people have done it అని చెప్తారు పెద్దవాళ్ళందరూ. ఎనీ గ్రేట్ మ్యాన్ వుడ్ సే. సో దాట్ ఈస్ ది మార్క్ ఆఫ్ a person's greatness. That is why B.R. Ambedkar is great. Otherwise, he could have said that, I wrote. Who would say no? But you should also understand that the Constituent Assembly of India had some extraordinary people. They are no small people. Brilliant minds. Imagine all over the world, constitutions to the newly independent countries were written by people and scholars in Britain. They sat in London or Birmingham or Oxford or Cambridge and they wrote a constitution and said, okay, you come here and take this. You adopt it. But not in India. Indian constitution was debated, discussed for more than 1.5 years. Our Constituent Assembly began its work much before independence. When the British decided to depart from India, they constituted an assembly and then said, okay, you write your constitution. And it sat and debated every clause. Most important clauses were debated and discussed. Each clause the drafting committee came up with, people said that is not the word, this is not the way it should be structured. And who defended? It was B.R. Ambedkar who defended each and every word that was written in the constitution. That was formulated by the drafting committee. Now, some people are claiming that B.N. Rao is the one who wrote. B.N. Rao is a very eminent scholar. You see, if you acknowledge somebody's greatness, that doesn't mean my greatness or your greatness is less. So, B.N. Rao was a great scholar. In fact, 1935 Government of India Act was predominantly drafted by B.N. Rao. B.N. Rao was a great constitutional expert and scholar. ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి ఎవరు అధ్యక్షులుగా ఉండాలి అన్నప్పుడు రకరకాల ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. సప్రు గారి, కుంజరు గారివి, వీళ్ళు రకరకాలు వచ్చాయి. ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ ది కంట్రీ దట్ టైమ్, దే వర్ ఇన్ ఎ డైలమా. ఏం చేయాలి, ఎవరిని పెట్టాలి. దెన్ దోస్ డేస్ వెన్ ఎవర్ దే వాజ్ సమ్ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్, దే ఆల్ యూస్ టు రన్ టు Mahatma Gandhi. So when they went to Mahatma Gandhi, I think that time he was probably in Pune or somewhere. Then they said, what are you thinking about? Is there anybody who can be better than Ambedkar? Please, you go ahead for Ambedkar. That's what Gandhiji had said. In spite of very bitter differences between Gandhi and Ambedkar. Look at this. That is greatness. Greatness is acknowledging the greatness of the other people. Ambedkar acknowledged the greatness of B.N. Rao in the Constituent Assembly. Is on record. And in spite of huge, bitter differences between Mahatma Gandhi and Ambedkar, Gandhiji said, it has to be Ambedkar, nobody else. Please remember this. N.G. Ranga moved the proposal to have B.R. Ambedkar as the chairman of the drafting committee. So,
డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా బిఆర్ అంబేద్కర్ అవ్వడానికి తెలుగు నేలకి సంబంధం ఉంది. ది ఫస్ట్ ఎవర్ స్పీచ్ in the Constituent Assembly was by Pandit Jawaharlal Nehru. It was the objects resolution speech. He moved the objects resolution, Professor. That was a great resolution. It became even greater by the amendment that was brought in by B.R. Ambedkar. And the greatest thing about the Constituent Assembly was that if somebody like Jawaharlal Nehru moved a resolution and Ambedkar moved an amendment to it, the assembly accepted it. That's the greatness. It's not easy. Because you see, Jawaharlal Nehru ఆ రెజల్యూషన్ మూవ్ చేసినా కూడా, అంబేద్కర్ దానికి సవరణలు చేసినా కూడా, అసెంబ్లీ అంబేద్కర్ చెప్పింది ఆ సవరణ ఉండాలన్నారు. ఆ సవరణ ఉండాలంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఉండాలి అన్నాడు. గొప్ప విషయం కదా. నో ఐ వాంట్ యు టు నో దీస్ థింగ్స్ బికాస్ ఇవాళ రాజకీయాల్లో ఎంత కక్ష, కార్పణ్యం, ద్వేషం ఇన్ని ఉన్నాయో అది కాదు. ఇది మొత్తం దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్, దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశించేటటువంటి డాక్యుమెంట్. దేశంలో పరిపాలన ఎలా ఉండాలి, పరిపాలకులకి ప్రజలకి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉండాలి, ప్రజలకి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉండాలి, ప్రజలకి పరిపాలకులకి మధ్య తగాదా వస్తే ఎవరు ఆ తగాదారు తీర్చాలి, జ్యుడిషియరీ ఎలా ఉండాలి, జ్యుడిషియరీ యొక్క దానికి ఎలా ఉండాలి, మనకి ప్రాతినిధ్యం ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నిటిని నిర్దేశించేటటువంటి ఒక డాక్యుమెంట్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ డాక్యుమెంట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ రిటన్ బై ఇండియన్స్ ఇన్ ఇండియా, అన్లైక్ అదర్ కంట్రీస్. ఇందా చెప్పానుగా, they used to, call somebody up in Oxford or Cambridge or London or somewhere, and they used to give them a draft, and they used to, with the little changes here and there, they used to adopt it. And there are some more people who would say, after all, it is a slight improvisation on 1935 Government of India Act. And kuda vintaru meer inkoncha atu itu edo chesuntaru annaru. But where did 1935 Act come from? 1935 Act was also a product of roundtable conferences and agitations and the freedom movement and all that. So 1935 also was an Indian product, and after that 1950 document is also an Indian product. Please understand this. This constitution, what is the background when the Constituent Assembly was meeting? రాజకీయ నేపథ్యం ఏమిటి? బ్రిటిష్ వారు ఈ దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ దేశాన్ని విడిచి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుని దేశంలో అల్లకల్లోలం, దేశాన్ని విభజించాలని కొంతమంది, విభజించదని కొంతమంది. సరే, విభజించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు. నిర్ణయించుకుని ఆదరాబాదరాగా సరిహద్దుల్ని నిర్ణయించారు. ఆయన రాడ్క్లిఫ్ అని ఒక ఆయన ఉంటారు, బ్రిటన్ నుంచి వచ్చాడు. వచ్చి అసలు ఆయనకి ఇండియాతో పరిచయం లేదు. గీతలు గీసేసాడు ఆయన. గీతలు గీసేసి ఇది బయటకు వస్తే పెద్ద ఆందోళన వస్తుందేమని భయపడి రాత్రిలా తెలిపాడు ఆయన. తెలుసా మీకు ఇది? ఏమవుతుందో తెలియదని భయపడి ఆయన అనుకున్నట్టుగానే పెద్ద ఆందోళనే వచ్చింది. ఒక్కసారి ట్రై టు ఇమాజిన్ ద సిచ్యువేషన్. దెన్ ద కంట్రీ వాజ్ డివైడెడ్. పీపుల్ హూ వర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ did not know whether that was going to be in India or in Pakistan. It was uncertainty. Majority, minority, both on the east as well as in the west. తూర్పులోను పడమరలోను. ఇక మత కలహాలుగా, అర్థం లేని మత కలహాలు, హింస, ప్రజ్వరిల్లిపోతున్న హింస. ఇటు నుంచి అటు ఒక 100 మంది 200 మంది బయలుదేరితే ఆ పక్క చేరేటప్పటికీ ఈ 100-200 మంది రైల్లో శవాలుగా వెళ్ళారు. అటు నుంచి 100-200 మంది బయలుదేరితే ఇటు వచ్చేప్పటికి అవన్నీ శవాలుగా వచ్చాయి. శవంగా రానటువంటి వాళ్ళు కన్ను పోయి, కాలు పోయి, చెయ్యి పోయి, ప్రాణాలు పోయి, తల్లి, తండ్రి, కొడుకు, కోడలు, 2 మనవలు, 3 మనవలు బయలుదేరితే తల్లి ఒకవైపు, తండ్రి ఒకవైపు, భర్త ఒకవైపు, భార్య ఒకవైపు, పిల్ల ఒకవైపు, పిల్లాడు ఒకవైపు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు, ఎవరు వెళ్ళిపోయారు ఎట్టో తెలియదు. అటువంటి పరిస్థితులు ఇటు రావడం, ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళడం. మనం ఇటు చూద్దాం ముందు. వీళ్ళందరూ రావడం, అక్కడ కాంతిశీకుల శిబిరాల్లో, రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్, దే వర్ ఆల్ హౌస్డ్ ఇన్ రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్, అండ్ దే వుడ్ సే, లుక్, we are all
comfortable people. We had businesses, we had industry, we had lands, we had jobs. But today, we ran with nothing, with just the clothes that we were wearing. And today we are sleeping here in the open, in the refugee camps. And, standing in the queue, waiting for a couple of rotis and some dal, that kind of a thing. Absolutely horrible sanitary conditions. And very comfortable people also. That was the situation. And what would be their mind? ద్వేషం ఉంటుంది. మమ్మల్ని వాళ్ళు నరికేశారు, మమ్మల్ని వాళ్ళు చంపేశారు, మా పిల్లలు అయిపోయారు, మేము ఇలాగ అయిపోయాం, మేము అన్నీ వదిలిపెట్టేసి కట్టుబట్టలతో రావాల్సి వచ్చింది, మా బతుకులు ఇలా అయిపోయినాయి. ద్వేషం ఉంటుందా? ఉంటుంది, సహజంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు అంత ద్వేషపూరితంగా వచ్చిన తర్వాత కూడా పోనీ ఏమన్నా అదే కంఫర్టబుల్? నో, దే ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్. ఫర్ మంత్స్ అండ్ మంత్స్ దే వర్ లివింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ దట్ వాజ్ ద టైమ్ వెన్ the Constituent Assembly was meeting in Delhi. All these refugee camps were in Delhi. Forget about the East for a while. Gandhi Sikul శిబిరాల్లో వీళ్ళందరూ ఉండి ద్వేషం రగిలిపోతుంది లోపల, కోపం, ఆగ్రహం. And who were the people who were sitting in the Constituent Assembly? Most of them, big people, important people, were also in the government. They used to discharge their government duties till about afternoon. And in the afternoon or so, they used to come to the assembly and discuss what should be the constitution. Imagine the kind of pressure, the kind of tension. And the princely states, హైదరాబాదు, జునాగఢ్, గ్వాలియర్, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న రాజ్యాలు చాలా ఉన్నాయి కదా, 500 చిల్లర ఉన్నాయి. అవి ఇంకా పూర్తిగా భారతదేశంలో విలీనం కాల, ఇంకా నెగోషియేషన్ జరుగుతున్నాయి. సో ద కంట్రీ వాజ్ నాట్ యెట్ ఇంటిగ్రేటెడ్. ఎంత కేయాటిక్ కండిషన్ ఆలోచించరు ఒకసారి. అంత కేయాటిక్ కండిషన్స్లో, అంత ఒత్తిడిలో, అలాంటి పరిస్థితుల్లో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ మీటింగ్ అండ్ దీస్ పీపుల్ వర్ దేర్ విత్ లాట్ ఆఫ్ యాంగర్, విత్ లాట్ ఆఫ్ హేట్. అండ్ వెన్ దీస్ పీపుల్ వర్ గోయింగ్ టు ది అసెంబ్లీ, యూ కెన్ ఇమాజిన్ దే వుడ్ సీ ఆల్ దిస్. ఆ సందర్భంలో దేశం విడిపోయి, మత ప్రాతిపదిక మీద విడిపోయి, ఒక మతం వారు ఇంకొక మతం వారు కలబడి, నిన్నటి వరకు ఇరుగు పొరుగు, దే వర్ ఫ్రెండ్స్, దే వర్ కలీగ్స్, దే వర్ డూయింగ్ బిజినెస్ టుగెదర్. బట్ టుడే దే ఆర్ స్వాన్ ఎనిమీస్, దే ఆర్ కిల్లింగ్ ఈచ్ అదర్. That was the political atmosphere. And that time, with that background around, these people were meeting. In spite of that, our leadership, they said, this country belongs to everybody, not just for people of one religion. It's simply great. I don't think any country, any leader could have said this at that time. Today it's easy for me to say, for you to say, or for some people not to say. That's a different thing. But at that time, given that situation, to say that this country belongs to everybody and everybody belongs to this country is extraordinary. Don't you think so? If somebody, Jawaharlal Nehru, Patel, anybody get up and say, no, if because Pakistan is established on the basis of a religion there, ours should be a Hindu country, they would have been heroes, isn't it? But they did not say. They said this country is not born, is not going to be on the basis of a religion. This is a country which is going to be for anybody who lives in this territory. This is another extraordinary thing about this country and about this constitution. Because nation state was, people, most historians say nation state was born in 1648 after the Treaty of Westphalia in Germany. That is when the nation state was born. But there are scholars who would show that the precedents for the nation state or the seeds for nation state were sown in 1492. 1492 నుంచి ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది ఈ కాన్సెప్ట్. అంటే టెరిటరీలో ఎవరు ఉండాలి, మన వాళ్ళే ఉండాలి. అది భాష మాట్లాడేవాళ్ళు కావచ్చు, మతాన్ని అవలంబించేవాళ్ళు కావచ్చు, ఒక జాతి కావచ్చు, అందరూ తెల్లగా ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు, రకరకాల. దే డిఫరెంట్ క్రైటీరియా. అంటే ఒక హోమోజినస్ కమ్యూనిటీ, డైవర్సిటీ లేనటువంటిది.
అందరూ ఒకేలాగా ఉంటేనే మనం రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు, ఏ సమస్య లేకుండా మనం పరిపాలన చేసుకోవచ్చు అనేది నెమ్మదిగా 1492 నుంచి మొదలయ్యి 1648కి ఒక క్రిస్టలైజేషన్కి వచ్చి అక్కడి నుంచి నేషన్ స్టేట్స్ ఫార్మ్ అవడం మొదలుపెట్టినాయి. సో సిన్స్ దెన్ ది డిఫైనింగ్ థింగ్ ఈజ్ homogeneity, uniformity, either linguistic homogeneity or racial homogeneity, religious homogeneity, cultural homogeneity, that kind of a thing. ఇవాళ మనం ఇక్కడ వింటున్నాం కదా ఇవన్నీ అలాంటివి అక్కడ. ఇదే కొత్తది కాదు. మొన్న ఎవరో చెప్తున్నారు, ప్రధానమంత్రి గారు అనుకుంటా, రామ్నాథ్ గోయంకా లెక్చర్లో, ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎమర్జింగ్ మోడల్. ఎమర్జింగ్ మోడల్ కాదు ఇది, 1648 మోడల్. ఇది చరిత్ర తెలియని వాళ్ళకి ఎమర్జింగ్ మోడల్ కింద కనపడవచ్చు, కానీ ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ 1648 ఇఫ్ నాట్ 1492. ఈ మోడల్ యునీక్ ఇన్ ద వరల్డ్. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోండి. రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ మన పక్కనే ఉంది కదా, మత ప్రాతిపదిక మీద. ఇజ్రాయెల్ మత ప్రాతిపదిక మీద. యూరోప్లో ఉన్న మిగతా దేశాలన్నీ భాష ప్రాతిపదిక మీద ప్లస్ కల్చర్ ప్రాతిపదిక మీద. జర్మనీ కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, ఇంగ్లాండ్ కానీ, మరొకటి కానీ, స్పానిష్ కానీ, ఇటలీ కానీ, పోర్చుగీస్ కానీ, ఇవన్నీ. అమెరికా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే వీడు వెళ్ళి ఖాళీగా ఉన్న దేశంలో వెళ్ళి ఇమిగ్రెంట్స్గా లేరండి, అక్కడ లేరా మనుషులు ఉన్నారుగా. వెళ్ళేప్పటికీ వాళ్ళు ఏం చేశారు, రక్తపాతం. వాళ్ళందరినీ మేమే ఉండాలి, మా వాళ్ళే ఉండాలి, యూరోపియన్లే ఉండాలి, ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, అమెరికా నుంచి వచ్చిన, జర్మనీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, స్పానిష్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇటలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా. మిగతా వాళ్ళు ఏం చేశారు? సో ప్రతి దేశము కూడా ఇంకొకటి వాసన పడకూడదు మన మీద అనేటటువంటి ప్రాతిపదిక మీద వాళ్ళ రాజ్యాల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. భారతదేశం అలా చేసుకోలేదు. గొప్ప విషయం కదా. నౌ ఓవరాల్గా వాట్ ఈస్ దిస్ కంట్రీ? దిస్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ ఫార్ ఎనీబడి. ఈ భాష మాట్లాడితేనే ఈ దేశంలో ఉండు, ఈ రకమైనటువంటి మతాన్ని అవలంబిస్తేనే ఈ దేశంలో ఉండు, ఇలాగా బట్టలు వేసుకుంటేనే ఈ దేశంలో ఉండు. ప్రధానమంత్రి అంటారు నాకు బట్టలను బట్టి కనిపెట్టేస్తున్నానని. అది కుదరదండి. మన దేశం యొక్క విలువ కాదు అది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కంట్రీ విచ్ ఈజ్ ఎ డైవర్స్ కంట్రీ. భాషలు కానీ, మతాలు, ప్రపంచంలో లేని ఉన్న మతాలన్నీ ఉన్నాయి కదా. హిందూ మతం ఉంది, క్రైస్తవం ఉంది, ఇస్లాం ఉంది, బౌద్ధం ఉంది, జైనం ఉంది, జూయిష్ మతం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. లేనిదేమీ లేదు ఇక్కడ. అందరికీ ఈ దేశం, ఈ భూభాగం, నివాసం, ఒక గృహం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ఏ అప్పర్ మోస్ట్ ఇన్ ఇట్స్ మైండ్. నో అదర్ కంట్రీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ దాట్. చెప్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒకటే చూడండి, అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ది ఫస్ట్ లైన్, ఆల్ మెన్ ఆర్ బోర్న్ ఈక్వల్, క్రియేటెడ్ ఈక్వలా? నువ్వు 1968 వరకు నల్లవాళ్ళకి నువ్వేమో ఓటే ఇవ్వలేదు. వాట్ క్రియేటెడ్ ఈక్వల్? you're only talking about, ante, you've not done it. But you know what India has done? India has given universal adult franchise from day one. No other country has done that. అంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కామన్ పీపుల్ మీద ఎంత విశ్వాసం ఉందో ఈ దేశ నాయకత్వానికి, ఈ రాజ్యాంగ కర్తలకి ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. నో కంట్రీ ఆడవారికి స్విట్జర్లాండ్ 1971 వరకు ఇవ్వలేదండి. 71, కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్? 68 వరకు అమెరికాలో నల్లవాళ్ళకి ఓటు హక్కు ఇవ్వలేదండి. ఓకే చెప్పారు, ఆల్ మెన్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఈక్వల్ అన్నీ ముట్టిదే, నమ్మద్దేమి. బట్ దిస్ కంట్రీ అలాంటివి ఏం చెప్పకుండానే అందరికి ఇచ్చారండి ఇక్కడ. దెన్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో యునీక్ ఫీచర్స్ ఏమిటి, దానికి అంబేద్కర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటి విత్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్. బట్ మెయిన్ మూవర్, మెయిన్ ప్రపోజర్, మెయిన్ డిఫెండర్ ఆఫ్ దీస్ ఫార్ములేషన్స్ వాజ్ బిఆర్ అంబేద్కర్. దిస్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పాలి, వాట్ ఈస్ ది యునీక్నెస్ ఆఫ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ? ఈయన విశిష్టత ఏమిటి అంటే, డిప్రెస్ క్లాస్ కాబట్టి, ఎస్సీ కాబట్టి ఒక ఆయన పెట్టండి ఇక్కడ, ఆయనతో ఉంటే గొడవ ఉండదు కాదు. నో, ఇఫ్ దెర్ ఆర్
if there is anybody who had the longest experience with constitutional procedures, constitutional development of India, it was none other than B.R. Ambedkar. I'll tell you why. This is not to, make you feel nice about it and, praise this man. No. You see, the first ever memorandum submitted by B.R. Ambedkar about the constitutional development of India was in 1919. Southborough Committee. Southborough Committee was established before Montagu Chelmsford reforms తీసుకొచ్చే ముందు British government has appointed a committee. That is called Southborough Committee. ఆయనకి ఒక మెమోరాండం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని రాసింది ఒక పిటిషన్ ఇచ్చింది బిఆర్ అంబేద్కర్. సో వెన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ 1949 November 26th, అంబేద్కర్స్ అసోసియేషన్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ 30 years. 30 సంవత్సరాలు కింద మీద పడినటువంటి వ్యక్తి అంబేద్కర్. హూ ఎల్స్ కెన్ బి మోర్ క్వాలిఫైడ్ టు బి ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది డ్రాఫ్టింగ్. మనం ఊరికే ఆయన దళితుడు కాబట్టి ఆయనకి నో దెర్ ఆర్ సాలిడ్ రీజన్స్ ఫార్ క్రెడిటింగ్ అంబేద్కర్ యాజ్ ప్రైమ్ ఇన్స్పిరేషన్ బిహైండ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఊరికే కాదండి, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో దెర్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్: జస్టిస్, లిబర్టీ, equality, fraternity. Why? And in a country like India, these 4 concepts are the most difficult to realize and to implement. Isn't it? అందరూ ఒకలాగే ఉన్నారనుకోండి, అందరిది ఒకే మతం అనుకోండి, అందరిది ఒకే కులం అనుకోండి, అందరూ ఇంచుమించుగా ఏవి ఇబ్బంది లేకుండా బాగానే ఉన్నారనుకోండి, అసమానతలు ఏమీ లేవనుకోండి, అది అందరూ జస్టిస్ అనొచ్చు, ఈక్వాలిటీ అనొచ్చు, ఫ్రెటర్నిటీ అనొచ్చు, లిబర్టీ అనొచ్చు, అనొచ్చు అన్నీ. బట్ దిస్ కంట్రీ is socially unequal, economically unequal, culturally unequal, linguistically unequal, diverse. You tell me the kind of injustice which is not found in India. You tell me the kind of inequality which is not found in India. You tell me the kind of anti-fraternal feeling which is not found in India. You tell me the things that are against liberty which are not found in India. Everything against these 4 cardinal principles of our constitution are in our civil society. Do you agree? Then to meet and dedicate themselves to create a society based on the values of justice, equality, liberty, fraternity is not a joke. That is why this constitution is a great constitution and this person is a great person. That is why today there are people who are trying to assault the constitution. You know why? Because they were not part of the Constituent Assembly. They do not know what happened in the Constituent Assembly. They had no idea. And not only that, they were not part of the long drawn freedom movement of this country. So they are neither part of the freedom movement nor are they part of the Constituent Assembly. Therefore, these values are nothing for them. They think, they are Macaulay concepts. No, they are not Macaulay concepts. They are Indian concepts, fought for by Indians, written down by Indians, debated by Indians, discussed by Indians, adopted by Indians. These are not Macaulay. ఇవాళ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఎంత ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి అంటే సమ్టైమ్స్ ఐ లూజ్ మై మైండ్. దేశ స్వాతంత్ర సమరంలో పిసరంత కూడా పాత్ర లేనటువంటి వాళ్ళు మేము దేశభక్తులు చెప్తున్నారండి. అది గొప్ప విషయం కాదు. వాళ్ళు మేము దేశభక్తులు అంటుంటే చాలామంది చప్పట్లు కొడుతున్నారు, దేశభక్తులండి, ఏమైనానండి దేశభక్తులండి వాళ్ళు అంటారు. అరే నువ్వు ఇప్పుడు దేశభక్తికి అసలు ఏదన్నా ఇప్పుడు మన బంగారం కోటలోకి వెళ్తే గీస్తారు కదా, గీటరా అంటారు కదా. దేశభక్తి గీటరా ఏంటండి? దేశభక్తి గీటరా ఏంటంటే పరాయి పాలన నుంచి విముక్తికి జరిగినటువంటి పోరాటంలో నీకు పాత్ర ఉందా లేదా, అదే కదా. ఇంకంతకన్నా ఏమన్నా ఉందా చెప్పండి? లేదు కదా. మరి అలాంటి పోరాటంలో నీకు పాత్ర లేనప్పుడు హౌ డు యూ క్లెయిమ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బి ఏ పేట్రియట్? సింపుల్ క్వశ్చన్. సో దేర్ఫోర్ these constitutional values of justice, equality, liberty, fraternity, they don't mean anything to those people. They for them they are Macaulay today. Tomorrow it could be Mao Zedong. We don't know. Or Muslim League. I'll tell you what the Muslim League antunnaru kada. Main thing is, you see, British used to say this India has 2 nations,
Hindu nation and Muslim nation. And a lot of people in this country used to say, okay, even if there are two nations, two cultures, or two languages, or two religions, or whatever, but let us be in one country, one state. Muslim League said, two nations, two states, India and Pakistan. So, two nations, British said, two nations and two states. Divide chestam. Muslim League said, two nations, we want two states. And some others said, two nations, unte unne, but one state, one country. Now, because these people, some people are today who are in the authority now, who are in power, they did not belong to all that. Now they are saying, this country has two nations and this is our nation. And నువ్వు ఏదైనా తేడా ఉందా, వెళ్ళు ఇక్కడికి, గో అంటారు కదా. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ వే టూ నేషన్స్ టూ స్టేట్స్. ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్కి ముస్లిం లీగ్ పొజిషన్కి తేడా ఏంటి పదే చెప్పు నాకు. ఇస్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? నో. అందుకే ముస్లిం లీగు హిందూ మహాసభ కలిపి గవర్నమెంట్స్ పెట్టాయి 1939 తెలుసా మీకు? దట్ ఈస్ వై, బికాస్ టూ నేషన్స్ టూ స్టేట్స్, టూ నేషన్స్ టూ స్టేట్స్, వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది వాళ్ళకి. ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ పైలటెడ్ బై సంబడి లైక్ బిఆర్ అంబేద్కర్, దే వాంటెడ్ నువ్వు రెండా మూడా వై ఓన్లీ Hindus and Muslims? There are Parsis here, there are Sikhs here, and Sikhs also wanted a different state, different country కదా. వాళ్ళు ఉన్నారు, మిగతా అనేక మంది ఉన్నారు. అలాగే there are many languages here. In fact, if you see, Bangladesh was created on the basis of language, not on the basis of religion. రిలీజన్ అయితే పాకిస్తాన్లో ఉండిపోవాలి కదా. ముస్లిమ్స్ అంతా ఒక దేశం అనుకుంటే why Bangladesh had to go away? Because that is a linguistic nation. In addition to whatever religion. సో మనకు అలా చూసుకుంటే ఈ దేశంలో రెండు నేషన్స్ కాదు, ఎన్ని నేషన్స్ ఉండాలి? ఒక్కో భాషకు ఒక్కొక్క ఉండాలి, ఒక్కో మతానికి ఒక్కొక్క నేషన్ ఉండాలి. ఇంత డైవర్సిటీ ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో హౌ ఎవర్ మెనీ నేషన్స్ యూ వాంట్ టు నేమ్ దట్, బట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ వన్ స్టేట్, దట్ ఈస్ ఇండియా, వన్ కంట్రీ, దట్ ఈస్ ఇండియా. దాట్ ఈస్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దాట్? ఎలా చేయగలమండి? హౌ డూ యూ డూ దట్ వెన్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ? హౌ కెన్ యూ బ్రింగ్ దెమ్ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ దెమ్ స్టే ఇన్ వన్? జస్టిస్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్. నేను 10 మందిని అయినా కూడా ఐ విల్ గెట్ జస్టిస్ బై 90 people, దే లుక్ ఆఫ్టర్ మీ. దాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఆథర్డ్ బై అంబేద్కర్ గివ్స్. నేను ఎంత అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ అయినా, నాకు మిగతా వాళ్ళు, ఈ దేశంలో ఉన్నవాళ్ళు నా అసమానతని కాదు, నేను కూడా వాళ్ళతో సమానమని నన్ను కూడా గుర్తిస్తారు అనే ఒక ధీమా ఈ రాజ్యాంగం ఇచ్చింది. కాబట్టి ఈ దేశం నిలబడుతుంది. సో జస్టిస్ ఉంటుంది, ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది. నిన్ను ముట్టుకోని ఇంకా నువ్వు ఇక్కడికి రాగా వీళ్ళు నీ గాయ తగిలితేనే నేను మైపడిపోతాను అనేది కాకుండా ఫ్రెటర్నిటీ, నువ్వు నేను వీఆర్ బ్రదర్స్ అనే అష్యూరెన్స్ ఈ రాజ్యాంగం ఈ దేశం ఇస్తోంది. సో ఫ్రెటర్నిటీ, ఈక్వాలిటీ, జస్టిస్, అది ఎకనామిక్ జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ, ఎకనామిక్, ఫ్రెటర్నిటీ ఇన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇంత వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి దేశంలో ఇలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్, ఇన్ని సేఫ్ గార్డ్స్. కొంతమంది అంటారు, ఎందుకంటే వీళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది ఎందుకంటే అల్లుల్లా మనకి ఇలా మాట్లాడతారు. దిస్ కంట్రీ wanted to deliver justice to everybody because it also knew the kind of injustices that were perpetrated for thousands of years in this country. That is the Constituent Assembly. That is the drafting committee chairman. That is the value. ఎంత తేలిక మాట్లాడుతున్నారండి. వాళ్ళకి ఎందుకండి? వాళ్ళకి ఆ వక్ఫ్ భూములు ఏంటండి? వాళ్ళ మసీదులేమో వాళ్ళే చూసుకుంటారా? వాళ్ళ చర్చిలు వాళ్ళే చూసుకుంటారా? హిందూ దేవాలయాలు గవర్నమెంటా? Do you know why there is an interference, if you want to call that interference, why there is an involvement of the government and the state in the administration of temples? Dalit entry into Tirumala temple was allowed on 15th June 1947, 2 months before independence. Do you know? In January 1947, there was an attempt, but that attempt failed. They were not allowed inside. A special act was to be passed to make the entry of Dalits into
Tirumala temple possible. And on 15th June, O.P. Ramaswamy Reddyar, who was the then Chief Minister of Madras, and one of his ministers who was a scheduled caste minister along with his wife, and some Dalits have entered the temple on the 15th of June 1947. Now tell me, should state interfere by making an act or not? మా టెంపుల్స్ మేము నడుపుకుంటాం, ఏం చేసావు? ఇప్పుడు ఇది తెలియక చాలామంది మొన్నటి వరకు టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అవడానికి కూడా లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎందుకు అంటున్నారండి, తెలియదు పాప వాళ్ళకి. మీకు వైకోమ్ సత్యాగ్రహ జరిగింది, ఐడియా ఉందా? కేరళలో వైకోమ్ అని ఒక ఊరు ఉందండి, అక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్ గురించి ఒక పెద్ద ఉద్యమం జరిగింది 1924. చాలామంది మీరు చరిత్రలో అక్కడ ఇక్కడ రాసింది వైకోమ్ సత్యాగ్రహ ఈజ్ ఫర్ దళిత్ ఎంట్రీ ఇంటూ టెంపుల్ అని రాస్తారు మామూలుగా, కానీ సత్యం అది కాదు. అందులో గాంధీజీ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఎక్కువగా ఆ ఉద్యమాన్ని నాయకత్వం వహించి నడిపినటువంటిది ఈవి రామస్వామి. ఆ సత్యాగ్రహం దేనికో తెలుసా అండి? నాట్ ఫర్ ఎంట్రీ ఇంటూ టెంపుల్, ఇట్ ఈజ్ ఫర్ ద రైట్ టు వాక్ ఆన్ ద రోడ్ లీడింగ్ టు ద టెంపుల్. అసమానత అంటే అది. ఆ అసమానత లేకుండా ఉండాలి అని కాంక్షించింది భారత రాజ్యాంగం. దానికి సేఫ్ గార్డ్స్ ఇవ్వాలి, దానికి కొన్ని రక్షణ కల్పించాలి, ఆ జనాభాకి రక్షణ ఇవ్వాలి, వాళ్ళని హక్కును చేర్చుకోవాలి. అది కులం కావచ్చు, మతం కావచ్చు, భాష కావచ్చు. మీకు ఇంకో ఐడియా ఉందా? మీకు మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఉండేవి, మరాఠీ, కన్నడ, వాళ్ళకి రక్షణలు ఉన్నాయి. అది అడగండి, ఎందుకు వాళ్ళకి రక్షణలు ఎందుకని అడగండి, అడగరు. ఓన్లీ మతమే, ఓన్లీ కులమే వీళ్ళకి. అన్యాయం కదా? సో ఎనీ మైనారిటీ, అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ? Democracy is not the rule of majority only. That is a very limited definition. Rule of majority by taking care of the minority. That is democracy. That is civilized life. Our constitution is that document. You have minorities, religious minorities, caste minorities, infirmities, weak people, disadvantaged people, exploited people, oppressed people. Who will take care of them? It is like equality is what? Equality is not ఏనుక్కి ఉడతకి పోటీ పెట్టి ఇద్దరిని చెట్టెక్కమంటే చెట్టెక్కగలవండి ఇద్దరు. దీని బలం దీంది, దాని బలం దాంది. వాళ్ళకి అలా ఎందుకు ఇవ్వాలి, వీళ్ళకి ఎందుకు? దాన్నేమో చెట్టెక్కడంలో పెట్టు పోటీ, దీన్ని పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళని ఎత్తే దాంట్లో పెట్టు. బండరాయిని నువ్వు ఎందుకు ఎత్తలేకపోతున్నాడు, ఉడతడితే ఏం చేస్తుంది పాపం అది? నువ్వు చెట్టు ఎందుకు ఎక్కట్లేదని ఏనుగు నడితే ఏం చేస్తుంది? దట్ ఈస్ దేర్, దిస్ ఈస్ దేర్. సో యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ డైవర్సిటీ. నా డైవర్సిటీ ఈజ్ వైవిధ్యం. డైవర్సిటీని, వైవిధ్యాన్ని డివిజన్ కింద, వైరుధ్యం కింద చూపెడితే ఇలా తగులుతుంది దేశం. హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, బుద్ధిస్ట్, పార్సీ, జైన్ ఆర్ డైవర్స్ రిలీజన్స్, నాట్ విత్ డిఫరెన్సెస్, విత్ డైవర్సిటీస్. వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి తప్ప వైరుధ్యాలు కాదు. అది ఈ రాజ్యాంగంలో చెప్పారు మనకి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రిజర్వ్. దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టెక్నికల్ రేషనాలిటీ. టెక్నికల్ రేషనాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. మనకి బ్రహ్మాండమైన ఎకనామిక్ గ్రోత్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు అందరినీ టాప్ మార్క్స్ వచ్చినటువంటి కుర్రాళ్ళు తీసుకుని 4-5 వడపోతలు పోసి ఫిల్టర్ దెమ్ అవుట్, అడ్మిట్ దెమ్ ఇంటూ యువర్ క్లాస్, దే విల్ ఆల్ స్కోర్ ఫస్ట్ క్లాస్. దట్ ఈస్ టెక్నికల్ రేషనాలిటీ. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ టాప్ క్లాస్ పీపుల్, యూ టేక్ టాప్ పీపుల్ or qualified people, good people. There is a value rationality. Value rationality is very important for an unequal, diverse, unjust country like India. That is, I take bright people, but I also take people who are not bright because of their background. They are not bright because for generations they were not allowed even to go near the school. What do we do with them? You want to just leave them like that and go ahead with these 10-15 people? No.
your rationality which has ideals in it, your rationality which is only technical is that one which I said. So if you have to choose for a country like ours, technical rationality or value rationality, our constitution chose value rationality. Is it right? Otherwise, there is no salvation for this country. Those people who have been away from school, away from science, away from knowledge, హలాన్ని ముట్టుకుంటే కళాన్ని ముట్టుకోవద్దు, కళాన్ని ముట్టుకుంటే హలాన్ని ముట్టుకోకలేదని చెప్పారు కదా. అది కాకుండా ఈ సొసైటీలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలి, ఈక్వాలిటీ సాధించాలి, జస్టిస్ సాధించాలి, ఫ్రెటర్నిటీ సాధించాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ చదువుకోవాలి, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇవాళ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ మీద విపరీతమైన దాడి జరుగుతుందా? మీకు ఇంకా తెలియట్లేదా? పూర్వం కాన్స్టిట్యూషన్ని సస్పెండ్ చేసాము, డెమోక్రసీని రద్దు చేసాము, పార్లమెంట్ రద్దు చేసాము అని ఒక అర్ధరాత్రి ఒక ప్రకటన ఇచ్చేవారండి ఒక జనరల్ గారు వచ్చి. ఇట్ యూస్ టు బి కూ. మిలిటరీ వాళ్ళు వచ్చేసి, జీపుల్లో వచ్చేసి, ట్యాంకుల్లో వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ని, పార్లమెంట్ మెంబర్స్ని, మంత్రుల్ని, గవర్నర్ని అందరిని అరెస్ట్ చేసి లోపల పారేసి మేము పరిపాలిస్తాము అనేవాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు అలా చేయట్లేదు. ఇప్పుడు అలా చేయకుండా రాజ్యాంగాన్ని మనకు తెలియకుండానే మన కళ్ళ ముందే అలా 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 కోసి పారేస్తుంటే ఇది ఒకటే కదా, అదొకటే కదా, అదొకటే కదా, అదొకటే కదా అనుకుంటున్నాం. ఇది నెలలు 2 నెలలు పోతే ఇంత అవుతుంది. అది తడిపి మోపడి అంటారు చూడండి. అలాగే మాకు చిన్నప్పుడు మా స్కూల్లో మా మాస్టర్లు ఒక కథ చెప్పేవాళ్ళు. ఒక గిన్నెలో నీళ్ళు పోసి 2 కప్పలను అందులో వేసి అది తీసుకెళ్ళి పొయ్యి మీద పెట్టి మంట పెట్టామనుకోండి, కొంచెం వేడెక్కుతుంది. మా విజయభాను లాంటి కప్ప ఏముంటుందంటే, ఏదో ప్రమాదంగా ఉంది, అమ్మో మనం మాడిపోతామంటే, ఉడక నీకు పిచ్చా, ఎంత హాయిగా ఉంది, ఇందాక చల్లగా ఉంది, వెచ్చగా ఉంది, బాగుంది, మనకు వందే భారత్ వస్తుంది, జీడిపి ఎలా ఉందా అలా చెప్తుంటారు అనమాట. అవును కదా అనుకుంటా. ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది. మళ్ళీ విజయభాను ఉంటుంది, బాబు ఇది ప్రమాదంగా ఉంది, ఇందాకన్నా బాగుంది, ఇందాక 7 డిగ్రీలు ఇప్పుడు 8 చక్కగా ఉంది. ఆ తర్వాత ఓ పావుగంట పోతే ఇద్దరు పడిపోతారు. ఇప్పుడు మనకి నెమ్మదిగా వేడి పెంచుతూ మార్చేస్తారు మనల్ని. అలా కాకుండా మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో 2 కప్పలు వేసాడు, ఒక్కసారి గింత పడిపోతాయి, దూకేస్తాయి కదా, దొరకవు మనకి. అంచేత ఈ రాజ్యాంగాన్ని, అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని, అంబేద్కర్ డ్రాఫ్ట్ చేసినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని, ఇన్ని విలువలతో కూడినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని కూలవేయాలంటే నెమ్మదిగా సెగ పెడతారంట చూడండి, అట్లా పెట్టుకుంటూ వస్తున్నారనమాట. దీనికి ఒక నేపథ్యం, ఇదంతా వాళ్ళది, మనకు సంబంధం లేదు, ఏం జస్టిస్, వాళ్ళు ఎందుకు ఊరికి మనం పెంచాలి, వాళ్ళు ఎందుకు ఇది చేయాలి, వీళ్ళని ఎందుకు సంతృప్తిపరచాలి, యు ఆర్ ప్యాంపరింగ్ దెమ్, ఇలాంటివి మాట్లాడుతుంటారు. ఏం ప్యాంపర్ చేస్తున్నారండి? వై? హౌ? టెల్ మీ వన్ జస్టిఫికేషన్. 1931 రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజుల్లో ప్రస్తుతం మాట్లాడేవాళ్ళండి పెద్దవాళ్ళు, ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు. గాంధీ గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అడిగారు అనమాట, ఏమండి అంబేద్కర్ మిమ్మల్ని చాలా ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారని. యు నో వాట్ గాంధీజీ హ్యాడ్ సెడ్? ఈవెన్ ఇఫ్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ స్పిట్స్ ఆన్ మై ఫేస్, ఐ హ్యావ్ టు వైప్ ఇట్ అండ్ గో అవే. ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి అనేక వందల సంవత్సరాలుగా చేసినటువంటి అన్యాయం అలాంటిది. So that is the thinking which informed the Constitution of India, that we have to take everybody along, make them equal, give them justice, make them as our brothers, fraternity. That is our Constitution.